morning, dear students. Myself, Chodappa R.C., Assistant Professor of Commerce, GFTC Kottagiri. Today, I discuss the topic essentials or legal rules of valid contract. Actually, this is under Unit 2nd, the Indian Contract 1872. Essentials and legal rules of valid contract. Actually, I discussed this topic in last two sessions, and also they should continue. And also in this session, I discuss another topic: classification of contract. Let's turn to what you call legal or essential elements or rules for valid contract. See, I already discussed 8 more components or essential elements like plurality of parties, one. Second one is offer and acceptance. Third one is intention to create legal obligation. And fourth one is lawful consideration. And fifth one is what you call contractual capacity or competency. Sixth one is what you call free consent. And seventh one is lawful object, and also eighth one certainty of terms. These essential elements already discussed in last session. In today's session, another 3 to 4 elements or essentials or legal rules are discussed. And therefore, ninth one very important point for essential elements: possibility of performance. See, for entering into the agreement, what are the terms are there? That should be possible to conduct the agreement. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟರ್ಮ್ಸು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಬೇಕು, ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, then automatically impossible to perform that agreement. Then impossible to perform that agreement, it is void agreement ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ or voidable ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, the terms of the agreement must be capable of performance. ಅಂದರೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಂಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಅದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಒಂದು ಆಫರ್, it is impossible to perform. It is a vacuum, it is a difficulty. Therefore, automatically it cannot be enforced through court of law. When it is cannot enforced through court of law, automatically it comes to void or voidable, not possible to constitute a valid contract. That's why an agreement to do an impossible act is void. An agreement to do an impossible act is void means ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಅಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ವಾಯ್ಡ್. ದರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದು? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 10th one, not expressly declared void means very important. What are the agreements which are entered by both the parties must not have been expressly declared to be void under any law. ಯಾವುದೇ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ void ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೇ ಲಾ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ that is not possible to enter into the agreement. Therefore, agreement must not have been expressly declared to be void under any law. ಯಾವುದೇ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು.
void agreements cannot be enforced by law. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ always void agreements cannot be enforced by law. ಲಾ ಪ್ರಕಾರ enforced ಆಗಲ್ಲ, means legally binding ಆಗಲ್ಲ. So what are the agreements which are void? They are not enforced through law. Then when they are not enforced through law, they are not constituted valid contract. Therefore some of those agreements which have expressly declared void, ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವನ್ ಏನು ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಒಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಇಂಥ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ that is oppose the law, that is automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ come to void, is expressly declared void. An agreement restraint of trade, ಬೇರೆಯವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಡೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಲೀಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ that is automatically expressly declared void. An agreement restraint of legal proceedings, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ that is automatically come to void. A wagering agreement means it is not possible to complete, it is not possible done, that is ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಾಯ್ಡ್. ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇವೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ 4 ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. therefore which agreements which are expressly declared void automatically they become void and not possible to enforce through court of law and not possible to create legal what is called constitute a valid contract. therefore ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಾಯ್ಡ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು. 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 11ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಸಹ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. every agreement is a legal formalities. Legal formalities must be registered, must be in written, must follow some conditions. Air conditions the follow ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ according to Indian Contract 1872 ಪ್ರಕಾರ. So as per section 9 of the Indian Contract Act 1872, as per section 9 of the Indian Contract 1872, an agreement may be oral or written. Agreement oral ಇರಬಹುದು, written ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ any one contract valid ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ contract must be in writing and contract must be registered. Therefore for the purpose of interest of both the parties, contract must be in writing and contract must be registered under the act, under the if any other acts certain special circumstances. Therefore should follow the legal formalities. Therefore ನಾನು 11 points ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. all the above are essential elements or legal rules must exist together in the contract. if any one of the elements are missing, ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 11 ಅಥವಾ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ 12ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು voidable or void or illegal or unenforceable in the eyes of law but not valid. ಯಾವುದಾದರೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆಗ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅನ್ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. therefore ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ನಾನು 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ 11 ಸಹ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲೂರಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ offered acceptance, third point intention to create legal obligation, fourth point lawful consideration, fifth one what is called contractual capacity or competency, and sixth one what is called free consent, and seventh one legal object or lawful object, and next another one certainty of performance or certainty of terms, and eighth one, ninth one possibility of performance, and what is called legal formalities, and what is called not expressly declared void agreements, not expressly declared void. These are the very important elements. According to these elements
If these elements are fulfilled, automatically contract is valid. If in these elements, if any one element is missing, any one legal clause is missing, automatically that contract becomes void or voidable or illegal or unenforceable in the eyes of court of law. Therefore, this is regarding for 50 marks essential elements ಅಥವಾ rules ಅಥವಾ legal rules for a contract. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈ 3 ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೋದಂತೂ ಒಂದು ಬಯಲಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈ 3 ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ or validity is not same. Classification of the contract according to validity or enforceability. The contract may be classified into valid, void, voidable, unenforceable and illegal. Means ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಸರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅನ್ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್. ಎಸ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಏನು, ಲೀಗಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ವಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅನ್ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ the contract can be classified on the 3 bases. One is on the basis of validity, that is enforceability. Another one is on the basis of formation, and another one is on the basis of performance. So on the basis of validity, ಏನು, on the basis of enforceability or validity, the contract can be classified into valid contract, void contract, voidable contract, unenforceable contract, illegal contract. See, ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 5 ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, third one is voidable contract, fourth one is unenforceable contract, and fifth one is illegal contract. Then ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 of the Indian Contract 1872, that contract becomes valid contract. Very simple. What is valid contract? ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ laid down in section 10 of the Indian Contract 1872 is known as valid contract. This is the meaning of valid contract. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ which satisfy the legal conditions, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ which satisfy the legal elements or essential elements, ಅಂದ್ರೆ 10 ಅಥವಾ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆದ್ರೆ that contract becomes valid contract. ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A contract which satisfied all the elements, all the legal requirements, all legal rules laid down in section 10 of the Indian Contract 1872 is known as valid contract. This is the meaning also. What is valid contract? Is Spursak. Therefore, valid contract is an agreement enforceable by law. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. It creates the
valid contract. An agreement becomes enforceable by law only when satisfy all the essential elements. ಯಾವಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಲೀಗಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1872 ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಅಥವಾ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ an agreement becomes a contract. Therefore ಹಾಗಾದ್ರೆ which agreement follow the all the requirements of or essential elements of the legal rules of agreement according to section 10 of Indian Contract 1872, that constitute a valid contract. That constitute a valid contract. So therefore, dear student, in this classification of contract ಅಲ್ಲಿ only ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಮಿಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಿಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅನದರ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅನ್ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್, ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ which is follow the all legal requirements of the section 10 of Indian Contract 1872. That contract is valid. Suppose if any one legal requirements are missing, that is not possible to valid in the eyes of law. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಕ್ತನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Thank you very much.